Joey sir. He is the retired Assistant Director of Department of Agriculture from the Government of Tamil Nadu. Sir has completed his UG in Agri and PG in Party. Sir served as so many postings in India, in Tamil Nadu, especially Agricultural Officer, Training Officer, Horticultural Officer, Seed Inspector, Agri Development Officer, and Assistant Director. And after the retirement, Sir is doing consultancy services, field visits, organizing online classes on daily basis. So Joey sir is a wonderful personality and give his valuable experience through lecture on daily basis to the students, farmers, and the general public. Sir is also motivating the youngsters very much. So try to learn as much as possible of organic farming from our guest of honor. Sir is one of the good friend of our Dr. Edward sir. So when we invited sir, happily accepted. So we are very thankful from our bottom of my heart. So now I will hand over the session to the guest of honor, Mr. Joey sir. Sir, you please deliver your lecture, sir. Joey sir, we can hear you, sir. Sir, Joey sir, we can hear you. Joey sir, we can hear you, sir. Joey sir, உங்களுக்கு கேட்கல. அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க சார். சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. உங்க இதுல ஏதோ மைக்ல ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்க சிஸ்டத்துல. Sir, yes sir, please கொஞ்சம் மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பேசுங்க. Yes sir, now yes sir, okay. கேக்குதா சார் இப்போ கேக்குதா? Yes sir, yes sir, thank you sir. Yes sir, now it is okay. Please continue. Thank you, Dr. Mugilan. Let me start this. Respected chief patrons and patrons, respected program organizer Dr. Shivakumar, program coordinator Dr. Mugilan, program secretary Dr. Muthu Perumal, our today's chief guest Dr. Manivel, the principal scientist from CTRI, and the guest of honor Dr. Gopinathan, director SK Green Traders, and faculties, staff, and students. Today I am going to present a topic on why organic farming. I am Joe Thaddeus, retired assistant director from the government of Tamil Nadu, and presently I am doing some consultation services and running a farm graduates group, and we are organizing this technology dissemination through online and offline. Thank you. So I'll just start the presentation now. As all of you know, India is an agriculture country, and more than 75% of the population depend either directly or indirectly on agriculture. Prior to 1950, there was famine in most parts of the world, and there was insecurity for food. And there was inadequate production throughout the world that applied to India also. And our national productivity was as low as 850 to 900 kg per hectare. So it was very poor productivity that time, and people could not be fed. So the food material had to be imported from various countries, and
the government came to a conclusion on the advice of Dr. M.S. Swaminathan, and they started the movement of Green Revolution. Green Revolution was introduced at late 1950s and 1960s, early 1960s, and there was huge funds spent on agriculture. Agricultural universities, agriculture research stations, and agriculture colleges were created throughout the country. High-yielding varieties and hybrids were developed. Inorganic and chemical fertilizers were introduced into the country. After Green Revolution, as late as 1990, we are self-sufficient in food, and the productivity is as high as 10 tons per hectare. So, before Green Revolution, ஒரு டன்னுக்கும் கம்மியா இருந்த மகசூல் இப்போது 1990களிலேயே 10 டன் அளவுக்கு உயர்ந்து விட்டது. So, but what problem persists is, due to indiscriminate use of fertilizer and PP chemicals, there is environmental pollution, poisonous food, acquired health hazards, even the mother's milk is contaminated. அதாவது தாய்ப்பால், குழந்தைக்கு கொடுக்கும் தாய்ப்பாலில் கூட விஷம் வந்துவிட்டது என ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிக்கின்றன. So our aim now is to achieve food safety. Several PP chemicals, plant protection chemicals, are being banned. However, poisonous food is still available in the market, and it's the need of the hour to control it. So organic farming is of utmost importance at this stage. What is the definition for organic farming? Organic farming is defined as a production system which largely excludes or avoids the use of fertilizers, pesticides, and growth regulators, etc., and relies mainly on organic sources to maintain soil health, supply plant nutrients, and minimize insects, weeds, and other pests. It was felt that organic farming may solve all these problems and has been considered as one of the best options for protecting, sustaining soil health, and is gaining a lot of importance in the present day agriculture. As far as the history of organic farming is concerned, organic farming is practiced in India for more than 1,000 years. Since evolution of the world, or since creation, farming is being done, and that is believed to be organic farming. Our civilization thrived successfully on organic farming, and India was prosperous till Britishers ruled our nation in agriculture. Traditional cultivation practiced with organic techniques only. Fertilizers and pesticides were obtained from plant and animal products alone. Cow provided not only milk, but also bullocks for ploughing and cow dung for manure. But then why did we go for chemical farming? As I have already mentioned, geometric increase in population led to food insecurity. There was food scarcity, and there were a few natural calamities as well, international level. So there was famine and starvation deaths were expected. And the food grains had to be imported from abroad, and government resorted to Green Revolution. And by this, more and more land were brought to cultivation. The hybrids were introduced, and local pesticides were replaced by chemical pesticides and fertilizers. And India reduced food imports. In 1990, India had surplus production of food grain, and India once again became an exporter of food grain. But what is the dark side of Green Revolution? Our land lost fertility. Fertilizer requirement increased. அதாவது high yielding varieties போடும்போது they deplete more fertilizer from the soil, so they need more, the requirement of fertilizer is more. It was unable to be compensated. We are slowly
we were reducing the, livestock. We changed our lifestyle, and there was scarcity for organic fertilizers like that. Then this caused immunity development in pests. Then resurgence of pests was there. That is, for example, you can see in the case of cotton. Cotton, we have whitefly, and that's a resurgence, and it was unable to be controlled. Then strong and costly pesticides had to be used. Cost of farming increased tremendously. Farmers fell to moneylenders and forced to commit suicide. During early 1980s, we know that several families from several states of India, they committed suicide. So that was because of the, money lent from the moneylenders and unable to be paid due to very poor income from agriculture. Mainly it was attributed to the cotton, bollworms and other things. So especially in Andhra, that was a heavy problem, and several people committed suicide. Year after year it was happening. So now both farmers and consumers gradually try to shift back to organic farming. Another reason is also there. In 1970s, in between the 1950 and 1970s, some research made in United States proved that using chemicals doesn't improve the income of the farmer. Of course, it increases the productivity, but it doesn't improve the income of the farmer, because that much amount they are paying for the chemicals cost. So that was also considered. And what is the need for organic farming is a holistic management system that promotes and enhances an agro-ecosystem health, including biodiversity, biological cycles, soil biological activity, etc. Studies have shown that organic farming methods can produce higher yields than conventional methods. Studies have shown, at least, organic farming organic farming it takes some 3 to 6 years for the land to get stabilized. So in that time, the yield may be reduced, we may get some pest incidents and other things. But after 3 years, the land gets stabilized, and the income of the farmer starts improving. So then domestic and international demand is there for organic food. Some years back, I was told that in countries like Australia and the States, inorganically produced vegetables were 10 times lesser in price than the organically produced vegetables. Even now, there is higher price for the organic food, even in our country. In Kanyakumari, Tirunelveli districts, we can get rice for a sum of 40 to 50 rupees, good rice. But organic rice costs 80 to 100 rupees per kg. So people have started realizing the importance of organic farming. The benefits of organic farming is better nutrition. It helps us to stay healthy, free of poison. Food is free of poison, reduces farm pollution, reduced exposures and expenses on pesticide and chemicals, promotes animal welfare also, improves immunity system of plants as well as the benefactor human, safeguards natural flora and fauna and natural habitats, enriches the soil with natural additives, மக்கு பொருட்கள் நிலத்தில் அதிகமாக சேமிக்கப்படுகின்றன. இது மண்ணின் தன்மையை சரி செய்கிறது, சீர் செய்கிறது. It improves taste of food. Food also. Food has organically grown food have
their own taste. Reduced environmental toxins, fights against climate change, maintains ecological balance, conservation of wildlife too, and produce food of high nutritional quality in sufficient quantity. And we consider organic farmers as true lifesavers who work hard to grow healthy and nutritious crops. It maintains and improves soil fertility and soil structure as well. It reduces erosion, especially soil erosion, builds healthy soil, helps in pest management, ensures sustainability of agriculture, and preservation of culture of agriculture. Then coming to the components of organic farming combines traditions, innovations, and science to benefit the environment. So it includes vermicomposting, it's a new strategy, vermicompost, green leaf manure, crop rotation, use of biofertilizers, organic manures, integrated farming system, animal husbandry, biological management, integrated pest management, and all. So the vermicompost system is a newly recently introduced one, and it is becoming popularized in our country. Green leaf manure, already we were using it, but for some time, I mean, as we went for inorganic fertilizers, we didn't give much emphasis for that, but it is back. And crop rotation is another aspect. Use of biofertilizers. By using biofertilizers, we can reduce the quantum of chemical fertilizers up to 25%. Even in the Department of Agriculture, we are recommending 25% of reduced supply of chemical fertilizers if the farmer uses biofertilizers as per recommendation. So organic manures are there. Integrated farming system is a boon. Without integrated farming system, agriculture is nothing. In our country, of late, we are separating agriculture university from fisheries university, animal science university, and all. Even horticulture university is also to be separated like that. But integrity or integration among those education system is very much essential for this organic farming. Then integrated pest management is another component of this, and IPM is an integration of all available tactics to get good and healthy produces with the least disturbance to environment. This is the principle of integrated pest management. And we also have the we have the principles as grow healthy crop, conserve defenders or natural enemies, have weekly monitoring of the field, make farmers as experts. Here, the main aspect of this integrated pest management, I mean, the defenders, I mean, before that, before IPM, whenever people see some insect in the field, they go for spray. And there are defenders, that is natural enemies for the pest, which do good for the farmer. But we never cared about them. We just sprayed and killed all those things. So natural control of pests reduced. That's the main reason for all this resurgence and other things. So in IPM, we are giving importance for defenders. We are safeguarding them by allowing the farmer to make his own decisions. He becomes expert and he only takes the decision. அதாவது farmer வந்து வயலுக்கு தினமும் போகணும், குறைந்தபட்சம் வாரத்துக்கு ஒரு முறையாவது போக வேண்டும். அங்கு வயலில் காண்ற பூச்சிகள் எல்லாம் எடுத்து அவர் வந்து ஒரு பாக்கெட்ல ஒரு பாலித்தீன் கவர்ல பேக்ல போட்டு அந்த பூச்சிகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்குவாரு. அதுல எந்தெந்த பூச்சிகள் எந்தெந்த பூச்சிகளை சாப்பிடுகின்றன என்பதை கவனித்து எத்தனை ஒரு அதாவது லேடி பேர்ட் பீட்டில் ஆக இருந்தால் அது காக்சினலைட் எத்தனை பூச்சிகளை சாப்பிடுகிறது என்பதை கவனித்து அதற்கு ஏற்றாற்போல்
அதாவது அவருடைய அந்த நிலத்தில் காணும் பூச்சிகளின் சதவிகிதத்தை கணக்கில் கொண்டு அவரே முடிவு செய்வார். அந்த நிலத்திற்கு அந்த வயலுக்கு மருந்து அடிக்க வேண்டுமா வேண்டாமா என்ற ஒரு நிலை ஏற்படுத்துவது. So it's an very important aspect in IPM. So then there are a few IPM methods. Actually, cultural practices are there. Among the cultural practices, main thing is summer plowing. அதாவது கோடை உழவு. கோடையில் மழை பெய்கிற இடங்கள்ல கோடை உழவு மேற்கொள்வதன் மூலம் நிலத்தில் உள்ள மழையால் கிடைக்கும் நீர் நிலத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, குறிப்பாக இந்த நிலக்கடலை பயிரில் காணப்படும் சிவப்பு கூன்வண்டு, தென் பருத்தி, பயறு வகை பயிர்கள், மிளகாய் பயிர்களில் காணப்படும் காய்ப்புழுக்கள், ஒயிட் கிரப், இவற்றின் கூண்டுப்புழுக்கள் நிலத்தில் இருப்பது வெளிக்கொணரப்படுகின்றன. உழவு செய்யும் போது, கோடை உழவு செய்யும் போது இந்த கூட்டுப்புழுக்கள் வெளியே வருகின்றன. அவை வெயிலிலும் சேதமடைகின்றன. அதே போல பறவைகள், காக்கை, குருவிகளால் கொத்தி உணவுக்காக எடுத்து செல்லப்படுகின்றன. ஸோ அது ஒரு முக்கியமான ஒரு கல்ச்சரல் பிராக்டிஸ். சம்மர் ப்ளோவிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் சோளம் இயர்ஹெட் பர்ன்ட் ஆஃப்டர் ஹார்வெஸ்ட். அதாவது சோளம் பயிர் அறுவடை செய்த உடனேயே நிலத்தில் தீ வைத்து எரித்து விடுவார். அது எதற்காக என்றால், அந்த சோளம் இயர்ஹெட்ல கிரெயின் மிட்ஸ் இருக்கும், ஃப்ளோரஸ்ல கிரெயின் மிட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது நம்ம அப்படியே விட்டுருந்தோம்னா அடுத்த பயிர், அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் பயிருக்கு அது தாவி செல்லும் வாய்ப்பு இருக்கும். எனவே அவற்றை நிலத்தில் அழித்து விடுவது மிக முக்கியமானது. அதே போல ரைஸ், நெல்லை பொறுத்தவரையில ஸ்டெம் போரர் பியூப்பா லிவ்ஸ் இன் ஸ்டபிள்ஸ் இன் சாயில் சர்ஃபேஸ். ஸோ அதையும் எரித்து நாம் கட்டுப்படுத்தி விடலாம். தென் காட்டன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வாஸ் தேர். காட்டன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்பது என்னவென்றால், அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சில மாதங்கள், சில நாட்களுக்கு, அதாவது ஆகஸ்ட், பொதுவாக ஆகஸ்ட் 1 முதல் செப்டம்பர் 1 வரை அந்த எந்த ஒரு வயலிலும் முந்தைய பயிர் இருக்கக்கூடாது என்ற ஒரு சட்டம் இருந்தது. அந்த சட்டத்தின்படி அந்த ஒரு மாதத்திலும் பருத்தி சாகுபடி செய்யாமல் இருப்பதால், குறிப்பாக இந்த ஸ்டெம் வீவில் எனப்படும் பூச்சி, அதாவது LRI 5166 என்ற ரகத்தில் மிகவும் அதிக அளவில் தாக்கும் இந்த ஸ்டெம் வீவில் என்ற பூச்சி, இவை முழுவதுமாக கட்டுப்படுகிறது. தென் செலக்டிங் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ், இது ஒரு கான்செப்ட். ஒரு செலக்டிங் ரெசிஸ்டன்ட் வெரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது, நெல்லை பொறுத்தவரையில IR50 பாப்பட்லா பொன்னி அல்லது கர்நாடகா பொன்னி என்று சொல்லப்படும் பாப்பட்லா வெரைட்டி, இவை இந்த வெரைட்டிஸை நவம்பர் டிசம்பர் மாதங்கள்ல நாம பயிர் செய்தோம்னா குலை நோய் வருவதற்கு, பிளாஸ்ட் வருவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. சோ இந்த ரகங்களை அந்த பருவத்தில் தவிர்ப்பது ஒரு உதாரணம். அதே போல பருத்தியை பொறுத்தவரையில SVPR 2 ரகம் ஹாப்பர்ஸுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ள வெரைட்டி. சோ அவற்றை சாகுபடி செய்யலாம் ஹாப்பர் தொந்தரவு உள்ள பகுதிகளில். தென் BT காட்டன் பால்வார்ம்ஸுக்கு அது ஒரு சிம்மசப்பனமாக இருக்கிறது. அதன் மேல் சில குறைகள் கூறப்பட்டு இருந்தாலும் அதன் ஆராய்ச்சிகள் அதற்கு சாதகமாக இருக்கின்றன. BT காட்டன் பால்வார்ம்ஸ் இருக்கிற பகுதிகளில் அவற்றை பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. Then use of disease free seed materials, அது நம்ம சுகாதாரமான சீட் மெட்டீரியல் லைக் வாழையா இருந்தாலும் சரி அல்லது விதைகளா இருந்தாலும் சரி, அதை அந்த விதைப்பதற்கு முன்னரே அவற்றை உரிய விதை நேர்த்தி செய்து விதைப்பதன் மூலம் அல்லது நடவு செய்வதன் மூலம் ஒரு நோய் இல்லாத ஒரு சூழலை இளம் கன்றுக்கு, வயலுக்கு நாம் தர இயலும். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால், அந்த பருத்தியை பொறுத்தவரையிலே அந்த இது விதைகளை பஞ்சு நீக்கம், அதாவது அமில விதை நேர்த்தி செய்து பஞ்சு டீலிண்டிங் மெத்தட். ஸோ அதுல பஞ்சுக்கள் நீக்கம் செய்யப்படுகின்றன. அவ்வாறு செய்யப்படும் போது பஞ்சில் இருக்கும் அந்த காய்ப்புழுக்களின் முட்டைகள் அழிந்து விடுகின்றன. ஸோ அது திருப்பி அந்த விதையை போட்டு நாம வளர்க்கும் போது அது திருப்பி அந்த பயிரை தாக்காத ஒரு சூழல் உருவாகிறது. சுவின் போன்ற
வெரைட்டிஸுக்கு வந்து ஏற்கனவே பஞ்சு இல்லாத விதைகள், அவற்றையும் நாம பயன்படுத்திக்கலாம். அதை மீறி விதையில் இருக்கிற விதை மூலம் பரவும் நோய்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நாம வந்து விதை நேர்த்திகள் செய்து கொள்ளலாம். விதை நேர்த்தி முறைகள் அதை பின்னால நாம பார்ப்போம். நம்ம வந்து விதை நேர்த்தி செய்யும் போது ரசாயன விதை நேர்த்தி இருக்கிறது, அதே போல இயற்கை விதை நேர்த்திகளும் இருக்கின்றன. சோ அவற்றை செய்து நாம அதை கட்டுப்படுத்திக்கலாம். தென் ரெக்கமெண்டட் அண்ட் நீட் பேஸ்ட் டோஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர், அதாவது விவசாயம் நஷ்டப்படுவதற்கு ஒரு முக்கிய காரணங்களில் ஒன்று கண்மூடித்தனமான உரம் இடுதல். ஒரு பயிருக்கு இவ்வளவு நிலம் இவ்வளவு உரம் தான் போட வேண்டும் என்று பரிந்துரை இருக்கின்றன. மேலும் நாம் நமது நிலங்களில் இருந்து மண் மாதிரி எடுத்து அதன் அடிப்படையில் நாம் பயிருக்கு உரம் இட வேண்டும் என்பது சிபாரிசு செய்யப்படுகின்றன. ஆனால் விவசாயிகளை பொறுத்தவரையிலே அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது இல்லை. அவர்கள் பருவம் வந்த உடனேயே அவசரமாக விதைகளை விதைப்பதும் உரங்களை போடுவதுமாக இருப்பதனால அவங்க பக்கத்து வயல்காரர் 2 மூடை போட்டா இவங்க 2 அரை மூடை அல்லது 3 மூடை போடுறது. சோ இவ்வாறு தான் அந்த பழக்கங்கள் இருக்கின்றன. சோ அதனால் அது என்ன ஆகுதுன்னா இட் காசஸ் ஃபிளஷி growth. அதாவது உரம் அதிகமாக இருக்கும் போது இடப்படும் போது பயிர் வந்து தேவையில்லாத அதிக பசுமை வளர்ச்சி அதிகரிக்கிறது. அதன் பயனாக அதில் வந்து பூச்சிகள் அதிகமாக வருகின்றன. ஆல்சோ இட் ரெடியூசஸ் ஃப்ளவரிங். அந்த உரம் அதிகமா போடுறதுனால வெஜிடேட்டிவ் growth வர்றதுனால இட் ரெடியூசஸ் ஆர் டிலேஸ் ஃப்ளவரிங் ஆல்சோ, which in turn reduces yield. So then another thing is judicial usage of water. அதாவது நெல் போன்ற பயிர்களில் அந்த இது கேஸ்வாம் அல்லது ஸ்டெம் போரர் இதெல்லாமே இந்த தண்ணீர் மூலமா பரவக்கூடிய நோய் பூச்சிகள். சோ இதை வந்து நாம வந்து சிக்கனமாக நீர் பாய்ச்சுவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும். பழைய காலங்கள்ல தான் சொல்லுவாங்க வரப்புயர நீர் கட்ட வேண்டும் என்று. ஔவையார் கூட பாடி இருக்கிறார், வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான் என்பது அன்றைய பழமொழி. எனவே அந்த காலத்துல என்ன செய்வாங்கன்னா பெரிய வரப்பா வச்சு அது நிறைய தண்ணீர் கட்டுவாங்க. அது மட்டும் இல்ல, நெல் மணிகளும் 1.5 மீட்டர் உயரத்துக்கு வளரக்கூடிய ரகங்கள் இருந்தன. ஸோ எல்லாமே ரொம்ப உயரமான நெல் பயிர்களா இருந்தது. அவற்றுக்கு அவ்வளவு தண்ணீர் இருப்பது நல்லா தான் இருந்தது, நல்ல மகசூல் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருந்தது. ஆனால் தற்போதைய காலத்தில் அந்த தொழில்நுட்பம் மாறிவிட்டது. வரப்புயர என்பது மாறி மறைய நீர்க்கட்டு என்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் இப்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது நீர் தீரும் தருவாயில் மறுநீர் இடுவது. So that is the recent technology. Then another thing is trash mulching controls early shoot borer. அதாவது சுகர் கேனை பொறுத்தவரையில அதுல வந்து நாம வந்து இந்த trash mulching along the trenches போட்டோம்னா அதுல வந்து டிஃபெண்டர்ஸ் லைக் ரெடுவிட் பக், அதாவது அசாசின் பக்னு சொல்றது, இதோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகரிக்கிறது. அதனால் அதுல வர்ற ஏர்லி ஷூட் போரர் வந்து கட்டுப்படுகிறது என்பது ஒரு ஆராய்ச்சி முடியும். ஸோ மேலும் சாயில் மவுண்டிங் இன் காட்டன், ஸ்டெம் வீவில கட்டுப்படுத்துறதுக்கு சாயில் மவுண்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவ்வாறு பல்வேறு முறைகள் இருக்கின்றன. அடுத்ததாக ஐபிஎம் முறையை பொறுத்தவரையில பிசிக்கல் மெத்தட்ஸ் எனும்போது ஹீட் ஆர் இர்ரேடியேஷன் ஆர் கோல்டு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மீன் பண்ணலாம். அதாவது ஹேரி கேட்டர்பில்லரின் முருங்கை மரத்துல வந்து அந்த இது ஹேரி கேட்டர்பில்லர் அடிக்கடி தாக்குற ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறது. அந்த மசுக்குட்டி மைக்குட்டி என்று சொல்லுவோம். ஸோ அதை வந்து டார்ச்சிங், தீப்பந்தம் கொளுத்தி அவற்றை கட்டுப்படுத்தலாம். அது சுலபமான முறை. தென் சீன் ட்ரீட்மெண்ட் என்பது சுகர் கேன் செட்ஸ்ல வைரஸ் இருந்ததுன்னா அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஸ்டீம் ட்ரீட்மெண்ட் செய்யப்படுகிறது. ஃப்ளேம் ட்ரீட்மெண்ட் டு கண்ட்ரோல் லோகஸ்ட். இப்போ லோகஸ்ட் எல்லாம் வரும்போது மாலை வேளைகள்ல அது அங்க மொத்தமா கூட்டமா இருக்கும். அந்த சமயத்துல கையில ஒரு அந்த ஃப்ளேம் வர்ற தீ பொறி வர்ற ஒரு கருவியை வைத்துக்கொண்டு அவங்க அப்படியே வயலோட நடந்து போகும்போது அந்த லோகஸ்ட் கூட்டமாக அழிக்கப்படுகின்றன. தென் அதே போல தற்போது தென்னையை பாதிக்கும் ரூகோஸ்பைரல் ஒயிட் ஃபிளை, இதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு
இயற்கையான ஐபிஎம் மெத்தட்ல ஸ்டார்ச் ஸ்ப்ரே மெத்தட் இஸ் யூஸ். அதாவது இதுல வந்து ஸ்டார்ச் 1 கிலோ எடுத்துக்கொண்டு அதுல 10 கிலோ தண்ணீர் கலந்து அதை பின்னர் 40 லிட்டர் தண்ணீரில் கலந்து தெளிக்கும் முறை. இப்படி தெளிக்கும் போது இந்த ஸ்டார்ச் வந்து ஈவன் அந்த இது கூட பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து கிழங்கு மாவை கூட நாம இதற்கு பயன்படுத்திக்கலாம். இது நாம இப்படி தெளிப்பதன் மூலம் இது வந்து அந்த இலையில போய் ஒட்டிக்கும். அதுல இருக்கிற அந்த பூச்சி ஒயிட் ஃப்ளை வந்து இதுல சேர்ந்து அதுல அமுங்கி அப்படியே ஒட்டி இருக்கும். கொஞ்ச நேரத்துல இது காஞ்சிடும். காஞ்ச உடனே அந்த ஸ்டார்ச்சோட சேர்ந்து அந்த பூச்சிகளும் இறந்து போகும். ஸோ இது ஒரு புதிய முறை. தென் மெக்கானிக்கல் மெத்தடை பொறுத்தவரையில ஹேண்ட் பிக்கிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன். இது வந்து பழைய காலங்கள்ல இந்த சிறுவர்களை அந்த சம்மர் வெக்கேஷன் அல்லது மற்ற வேலைகள்ல படிப்பு இல்லாம வேலை இல்லாம தெரிகிற பசங்களை கூப்பிட்டு வந்து இந்த பூச்சிகள் எக் மாஸ் எல்லாம் பிடித்து அழிப்பதற்காக அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்வீட்டோ அல்லது டிப்ஸோ கொடுத்து பண்ணுவாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல முறை. முன்னாடி அது ஒரு நல்ல சக்சஸ்ஃபுல்லாக சென்று கொண்டிருந்த முறை தான். அதே போல டீடாப்பிங் ஆர் கிளிப்பிங் ஆர் நிப்பிங் ஆஃப் டெர்மினல் ஷூட்ஸ், அது வந்து சக்கிங் பெஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுது காட்டன்ல. மேலும் இது வந்து காய்கறி பயிர்களையும் குறிப்பாக கத்தரி, வெண்டை போன்ற இதுகளையும் இதை பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் அடுத்ததாக பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ல தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த சீட் ட்ரீட்மெண்ட் டு கண்ட்ரோல் சீட்லிங் டிசீசஸ். இதற்கு வந்து நாம சூடோமோனாஸ் பயன்படுத்தலாம், ட்ரைகோடர்மா விரிடி பயன்படுத்தலாம். தண்ணீர் அதிகமாக அதாவது வயல் போன்ற பயிர்களுக்கு சூடோமோனாஸ் நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்டாக, நல்ல ஒரு மருந்தாக பயன்படுகிறது. ஆக்சுவலி சூடோமோனாஸ் வந்து நமக்கு நன்மை செய்யும் ஒரு பாக்டீரியாவாகும். அதே மாதிரி ட்ரைகோடர்மா விரிடி இது வந்து ஒரு கிலோவுக்கு 1 கிலோ விதைக்கு 4 கிராம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விதையுடன் கலந்து ஒரு நாள் வைத்திருந்து அதன் பின் விதைக்க சென்றால் அதில் இருக்கிற விதை மூலம் பரவக்கூடிய நோய்கள் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. தென் அதே போல டிஃபெண்டர்ஸ், ப்ரீடேட்டர்ஸ், எக் பாரசைட்ஸ், இந்த ட்ரைகோகிராமா கைலோனிஸ், லேடி பேர்ட் பீட்டில் அதாவது காக்சினலிட், தென் கிரீன் லேஸ்விங்ஸ், லாங் ஹார்ன் கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ், என்பிவி, நியூக்ளியோபாலி வைரஸ், தென் பெசிலஸ் தூரிஞ்சென்சிஸ், இது எல்லாமே பயாலஜிக்கல் மெத்தட்ஸ்ல நாம பயன்படுத்தக்கூடிய ஏஜென்ட்ஸ் ஆகும். இது தவிர லீகல் மெத்தட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன். அந்த காட்டன் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் லீகல் மெத்தட்லயும் வரும். சட்டப்படியான ஒரு திட்டம் என்பதால் அது வந்து லீகல் மெத்தடாக வருகிறது. அகெயின் பிளான் குவாரண்டைன் வந்து அந்த போர்ட்ஸ், ஏர்போர்ட்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஸ்ல அது ஸ்ட்ரிக்டா இது பண்ணுவாங்க. வெளிநாடுகள்ல இருந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிற விதையாகட்டும், சீடாகட்டும், செடிகளாகட்டும், எதுவா இருந்தாலும் அது வந்து அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் உள்நாட்டுக்கு வர இயலும். ஸோ இவையெல்லாம் பல்வேறு முறைகள். இதே போல கெமிக்கல் மெத்தட்ல கூட, அதாவது ஐபிஎம் மெத்தட்ல ஒரு இது நாம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, செட் ட்ரீட்மெண்ட் கெமிக்கல் மெத்தட் வரும்போது அதுல வந்து சுகர் கேன் ராட், ஸ்கேல் இன்செக்ட், டெர்மைட் இவற்றை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு 2 மில்லி மாலத்தியன் அண்ட் 1 கிராம் கார்பன் டசின் பர் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் இதுல பண்ணி இதை செய்யலாம் அப்படிங்கிறோம். அதே மாதிரி திரம், கேப்டான், மேன்கோசப் இதெல்லாம் சீட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பயன்படுத்துறோம். கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே தேவைப்படும் பட்சத்தில் வேளாண் துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் ஐபிஎம் திட்டத்துல இது, அதாவது கெமிக்கல் மெத்தடை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க தேவைப்படும் பட்சம் பயன்படுத்துவதற்காக. இத மாதிரி அதர் திட்டங்கள், வேறு திட்டங்கள் என்ன அப்படின்னா, ஐபிஎம் மெத்தட்ல சிங்க்ரோனைஸ்டு சோயிங், ஒரே நேரத்துல பயிர் செய்வதனால் ஒரே நேரத்தில் அறுவடை செய்வோம். அடுத்த பயிர் செய்வதற்கு முன்னாடி உள்ள இடைவெளியில் அந்த பூச்சிகள் வந்து ஆல்டர்னேட் ஹோஸ்ட் கிடைக்காமல் அது அழிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ சிங்க்ரோனைஸ் சோயிங் இஸ் குட். தென் அதே மாதிரி ஃபெர்டிலைசர், பெஸ்டிசைட் அண்ட் வாட்டர் நர்சரி மேனேஜ்மெண்ட்ஸ், இதெல்லாமே தேவைக்கு தக்க உரமிடுதல், தேவை அறிந்து மருந்து அடித்தல், அதே மாதிரி நீர் வந்து சிக்கனமாகவும் தேவை அறிந்தும் நீர் பாய்ச்சுதல், இந்த நர்சரி மேனேஜ்மெண்ட், இவையெல்லாம் ஒரு திட்டம். தென் கிளீன் பண்டிங் வைப்பதனால எலி வந்து ரொம்ப வருவதை தடுக்க இயலும். அதாவது பண்ட் வந்து கிளீனா இருக்கணும். தென் ரோட் ஸ்பேசிங் நாம வைக்கிறதன் மூலம் நெல் வயல்களில் பார்த்தீங்கன்னா 8 அடிக்கு ஒரு பட்டம் விட்டு நடவு செய்வாங்க.
அதுல வந்து நாம இந்த பூச்சிகளை மானிட்டர் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி வாஸ்ப் மூவ்மெண்ட் நாம கண்காணிக்க முடியும். இந்த பயிருக்கு நல்ல ஏரேஷன் கிடைக்குது. மேலும் எலி தொல்லையும் குறைகிறது. தென் அதே மாதிரி பேர்ட் பர்ச்சஸ் வைக்கிறது. இது வந்து பேர்ட் பர்ச்சஸ் நம்ம நிலங்கள்ல வச்சோம்னா வயல்கள்ல பகல் நேரங்கள்ல அதுல வந்து இந்த ஸ்பாரோஸ் வந்து உட்கார்ந்துக்கும். அந்த கரிச்சாங்குருவி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம். அந்த குருவிகள் அதுல வந்து உட்கார்ந்து பூச்சிகளை நல்லா சாப்பிடும். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கட்டுப்பாட்டு முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இரவு நேரங்கள்ல அவுல்ஸ் வந்து அதுல உட்கார்ந்துக்குது. ஆந்தை உட்கார்ந்து அது வந்து அதுல உள்ள எலிகள் இத மாதிரிப்பட்ட தொல்லை தரும் இதுகளை அவை வேட்டையாடுகின்றன. தென் பன் கிராப்பிங், இப்போ கௌபி ஃபார் எக்கோ ஃபீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் அத மாதிரி இது வந்து கௌபி, அதாவது எல்லா பல்சஸுமே டிஃபெண்டர் பாப்புலேஷனை அதிகரிக்கும். அதுல குறிப்பா வந்து கௌபி எல்லாம் ஊடால ஒரு பயிர், 4 பயிருக்கு இடையில ஊடால ஒரு பயிராவோ அல்லது வரப்பு பயிராகவோ வைத்தால் அதுல வந்து டிஃபெண்டர் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கும். குறிப்பாக இந்த பொறி வண்டு எண்ணிக்கை அதுல அதிகமாக வரும். அதனால வந்து பன் கிராப்பிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஃபெரோமோன் ட்ராப்ஸை பொறுத்தவரையில இனக்கவர்ச்சி பொறி எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஸோ ஃபெரோமோன் ட்ராப்ஸ் வந்து அந்த இனக்கவர்ச்சி பொறி அவை வந்து அது ஒரு நல்ல, ஆக்சுவலி அது பெஸ்ட் ஸ்கவுட்டிங்காகத்தான் அதை அறிமுகப்படுத்தினாங்க. பட் ஓரளவுக்கு பெஸ்ட் கண்ட்ரோலாகவும் அது பயன்படுகிறது. ஐபிஎம் தொழில்நுட்பத்துல அது பெஸ்ட் கண்ட்ரோலாகவும் பயன்படுகிறது. தென் அதே மாதிரி இப்போ எல்லாம் அந்த சோலார் ட்ராப்ஸ் வந்துடுச்சு. லைட் ட்ராப்ஸ் எல்லாம் போய் சோலார் லைட் ட்ராப்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ அவையும் நல்ல பயன்படுகின்றன. நான் நாங்குநேரியில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நாங்குநேரியில பணிபுரியும் போது ரொம்ப ரொம்ப அபரிமிதமான பயன்பாடு அதுல இருந்தது. அந்த சோலார் லைட் ட்ராப்ஸோட பயன்பாடுகள் அந்த பகுதியில் உள்ள விவசாயிகள் அனைவரும் ரொம்ப ஆர்வத்தோட பயன்படுத்தினாங்க. ட்ராப் கிராப்ஸை பொறுத்தவரையில இந்த சோளம் எல்லாம் ஒரு ட்ராப் கிராப்பா பயன்படுத்தலாம். இப்போ ஒரு பயிருக்கு 2 வயல்களுக்கு இடையில இந்த சோளம் மாதிரி பயிர்களை வச்சாச்சுன்னா அந்த பூச்சிகள் இங்க இருந்து அங்க போறது தடுக்கப்பட்டு இந்த ட்ராப் கிராப்ஸ்ல இருக்கும். ஸோ இது ஒரு மெத்தட். இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஐபிஎம் மெத்தட்ஸ். அதே மாதிரி கம்பேரிசன் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வித் கன்வென்ஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா reduced soil erosion, reduced nitrogen leaching from soil into groundwater and surface water, then recycling animal waste back to the farm. அதாவது நம்ம ஃபார்ம் வேஸ்ட் எல்லாம் சும்மா வேஸ்டா தான் பண்றோம். இப்போ சிட்டி லிமிட்ஸ், ஈவன் திருநெல்வேலி டவுனுக்குள்ளேயே சிட்டிக்குள்ளேயே அப்படிதான், அதெல்லாம் யாருமே பயன்படுத்துறது இல்லை. பட் ஆக்சுவலி ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வரும்போது அந்த கிச்சன் வேஸ்ட் ஆர் அனிமல் வேஸ்ட் எல்லாமே they go to the farm, they get recycled. So it's a good concept. But these benefits are counterbalanced by higher food cost for consumer and generally lower yields. அதாவது பொதுவாக வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுல வந்து விலை நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால நிறைய பேர் அதை பயன்படுத்த முடியாத நிலையில இருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு சராசரி எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ்ல உள்ள நாடு தான். எல்லோரும் வந்து நல்ல பண வசதியோட இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப நிறைய பேர் வந்து அது நல்ல நிலைமையில இல்லை. அதனால அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் போறது அது விலை அதிகமா இருக்குதுன்னு நினைப்பாங்க. பட் நாமே நமது உற்பத்தி, அதாவது ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் போனோம்னா மகசூல் குறையுது அப்படிங்கிறது. மகசூல் குறையுதுங்கிறது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு குறையும், அதுல சந்தேகம் இல்லை. 3 வருஷத்துக்கு மேல 6 வருஷத்துக்குள்ள அது நார்மல் ஈல்டு வந்துரும் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். ஈவன் அதர்வைஸ் அது வந்து அது அந்த அளவுக்கு வராம இருந்தா கூட அதற்கு வந்து அதிக விலை கிடைக்கிறதுனால ஃபார்மர்ஸுக்கு அதுல இழப்பு ஏற்படாது என்ற ஒரு எண்ணத்துலதான் ஆராய்ச்சிகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. அதே போல சின்ன லெவல்ல இப்போ வீடுகள்ல கூட மாடி தோட்டம் அது செய்யும் போது அதில் வந்து நாம வந்து அதை நம்ம வீட்டில் உள்ள வேஸ்டுகள், ஃபார்ம்ல உள்ள வேஸ்டுகளை பயன்படுத்தும் போது சிக்கனமாக நாம விவசாயம் செய்ய முடியும். தென் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு வருது. அதுக்குள்ள இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டீடைல்ஸ் அப்புறம் தர்றேன். அதாவது பீப்புள் ஆர் அவேர் ஆஃப் ஹெல்த் இஷ்யூஸ். குறிப்பாக இந்த கொரோனா காலத்துல வந்து நிறைய பேர், எனக்கு தெரிய நிறைய பேர் வந்து மாடி தோட்டம் அல்லது வீட்டு தோட்டத்துக்கு போயிட்டாங்க. எல்லாமே ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் தான். எல்லாருக்கும் இப்போ ஆரோக்கியமான உணவு, இப்போ உணவு உற்பத்தி வந்து
நமக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்து விட்டதுனால விவசாயிகள் மட்டும் இல்ல, கன்சியூமர்ஸும் மக்கள் எல்லாருமே இனி கொஞ்சம் விலை அதிகமா கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இயற்கை உணவு, நெஞ்சில்லா உணவு சாப்பிடணுங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்துட்டாங்க. வாய்ப்புள்ளவங்க எல்லாம் வீட்டிலே அவங்களது உணவுகளை உற்பத்தி செய்யும் அளவுக்கு வந்து விட்டார்கள். சோ இது வந்து ஒரு நல்ல ட்ரெண்ட் தான். இப்போ திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல நிறைய இடங்கள்ல வச்சிருக்காங்க. குறிப்பாக இந்த பனகுடி, வள்ளியூர், இந்த பழவூர், இந்த பகுதிகள் எல்லாம் நான் இப்போ ரீசெண்டா போகும்போது நிறைய ஃபார்மர்ஸ் வந்து தே ஆர் ஃபாலோயிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சிஸ்டம். ஸோ இதன் மூலம் நச்சு தடுக்கப்படுகிறது, ஆரோக்கியம் கிடைக்கிறது என்ன. ஸோ எல்லாத்துக்கும் மேலாக டொமஸ்டிக் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரிக்வயர்மெண்ட் இஸ் தேர் ஃபார் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ். Not only for food and fibers and other things are also there. The disadvantage of organic farming is சொல்லும்போது there are few factors. Organic production goes costlier sometimes. ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் ஆர்கானிக்கு போயாச்சுன்னா நமக்கு வந்து சாணி உரம் கிடைக்காது. இப்போதைக்கு மாடுகள் இருந்தா தானே சாணி கிடைக்கும். நம்ம எல்லாம் மாட்டெல்லாம் காலி பண்ணிட்டோம். அதனால ஸோ we are deprived of certain inputs. பட் நாளாவட்டத்துல எல்லாம் சரியாகும் அப்படிங்கிறது. தென் அதே மாதிரி மோர் லேபர் இன்டென்சிவ் அப்படிங்கிறாங்க. மோர் லேபர் இன்டென்சிவ் தான், பட் அதுக்கு தக்க நமக்கு விலை உயர்வுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. தென் ஹையர் லேபர் காஸ்ட், ரிக்வயர்ஸ் a lot of patience, பொறுமையாக இருந்து செய்யணும் என்ன. தென் கிராஸ் பிரீடிங் மே occur. Then some lands are natively organic, but others are barren and highly inorganic with chemicals. So இந்த மாதிரி சிரமங்கள் நிறைய நிலங்கள்ல இருக்கும், நிறைய பகுதிகளில் இருக்கும். எல்லாருக்கும் மேகாலயா அல்லது நாக்பூர், மணிப்பூர் மாதிரி நல்ல இயற்கையிலே ஆர்கானிக் நிறைந்த நிலங்கள் கிடைப்பது இல்லை. மற்ற இடங்கள்ல நாம கொஞ்சம் செலவு செஞ்சுதான் அதை செய்ய வேண்டியது இருக்கு. Then converting them involves challenges and takes time also. இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த வழக்கமாகவே நாம உரம் அதிகமா போட்டு பூச்சி மருந்து அதிகமா பயன்படுத்தி வந்த ஒரு நிலத்தை நாம ஆர்கானிக் வயலாக மாற்ற வேண்டும், அங்கே சாகுபடி முறைக்கு மாற வேண்டும் என்றால் குறைந்தபட்சம் 3 வருஷம் நாம வந்து எந்த ரசாயன உரமும் போடாமல் காத்திருக்கணும். மகசூல் இழப்பு இருக்கதான் செய்யணும். அதையும் நாம தாங்கி போகணும். அப்பதான் அதுக்கு பிறகுதான் சர்டிபிகேஷனுக்கு நாம போக முடியும். அதுக்கப்புறம் தான் அதை நம்மள ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சில சிரமங்கள் இருக்குது. பட் திஸ் கேன் பி மெட் வித் ப்ராப்பர் கவுண்டர் மெஷர்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் கவர்மெண்ட் பாலிசி சேஞ்சஸ் ஆல்சோ. ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். தென் ஸ்டாட்டஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பொறுத்தவரையில அக்கார்டிங் டு இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் IFAD, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஏரியா இஸ் 2.5 million hectares இன் இந்தியா 2004. Then certified organic farms வந்து 15,000 numbers இருந்தது. India has become a most important supplier of organic food to the developed nations now recently. And unique positioning among 172 countries that are practicing organic farming. Now 6.5 lakhs organic producers are available in the country 2015-16 கணக்குப்படி. அதுல 700 எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்க. பட் தி திங் இஸ் 7.2 lakhs hectare under organic farming, but it is only 0.4% of total cultivated land. அவ்வளவுதான் இருக்குது, 0.5% உள்ளதான் இருக்குது நமது இன்றைய நிலை. பட் ஆர்கானிக் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் இஸ் 1.35 million metric ton. இந்த அளவுக்கு நாம உற்பத்தி பண்றோம். Then India ranks first in number of organic producers. அதாவது விவசாயிகள் எண்ணிக்கை, ஆர்கானிக் விவசாயிகள் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. நாம தான் உலகத்திலே நம்பர் 1. பட் ரேங்க்ஸ் 11th இன் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ். நம்ம ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுல 11th ரேங்க்ல இருக்கிறோம். தென் ஆர்கானிக் ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸ்டெண்டட் டு non-food items such as cotton fiber also. 30% of world's organic producers are from India. So this is a great news. But only 2.6% of world's organic farming area is in India. So this is the latest updated information. So then opportunities in organic farming. Organic farming has significant role in climate change and hygienic food security, conservation perspectives, then ecologically sustainable in stabilizing soil fertility, increased diversity of microbes, plants and animals, increased carbon addition to the soil,
reduced energy dependence. Energy dependence அப்படின்னு சொல்லும்போது மெஷினரிஸ், டிரான்ஸ்போர்ட், கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ், பெஸ்டிசைட்ஸ், ஸோ இவை எல்லாமே நாம குறைக்கிறதுனால ரெடியூஸ்ட் எனர்ஜி டிபெண்டன்ஸ் வருது. எக்கனாமிக் சஸ்டைனபிலிட்டி பை எக்ஸ்போர்ட்ஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட், இதுனால நமக்கு லேபர் இன்டென்சிவா இருக்குது, பட் இருந்தாலும் நம்மளால அதை செய்ய முடியும். காஸ்ட் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ரிடக்ஷன் இன் காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் as reported by CICR நாக்பூர். CICR நாக்பூர்ல 2015ல ஒரு சர்வே பண்ணதுல காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் ரெடியூசஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க. Then challenges in organic farming, resources needed, availability of livestock, அது வந்து நமக்கு இப்போதைக்கு இல்லை, நாம அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. வெர்மி கம்போஸ்ட் யூனிட்ஸ் சில இடங்கள்ல இருக்குது, பட் இருந்தாலும் we can't say it is adequate. Biofertilizer units, they are still more needed. Biopesticides, அது மாதிரி crop residue, இது எல்லாமே கிடைப்பது அரிது. கிடைப்பதை நிறைய பேர் வீணடிக்கிறாங்கிறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது கிடைப்பதற்கு அரிதான ஒரு விஷயம். Then certification process is cumbersome. It takes 3 years to wait for the farmer to wait. Then social acceptance. Consumers need more awareness to accept higher price for organic produce. So that is one of the main challenges in organic farming. Then strategies to promote organic farming. அதுல வந்து agro tourism சொல்றாங்க, to contact urban mass to promote roof gardening, kitchen gardening, vertical gardening, etc. and arrange better price. And better pricing போது அதுக்கு நாம utilizing professionals in branding products. So நம்ம இப்போ கிராஜுவேட்ஸுக்கு சரியான வேலை வாய்ப்பு இல்லைங்கிற இதுகளை கூட சரி செய்வதற்கு வாய்ப்பு உருவாகிறது இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். அண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃபார்மிங் டெக்னாலஜிஸ்னால நிறைய வாய்ப்புகள் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. அது மாதிரி மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ், ரீட்டைலிங், பேக்கிங், லேபிளிங், இது எல்லாமே நாம செய்யலாம். ப்ரொமோட்டிங் ஹை வேல்யூ கிராப்ஸ், அதாவது விலை குறைந்த காய்கறிகளை நாம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்ல கொண்டு குறைந்த லாபம் பெறுவதை விட விலை அதிகமான வேல்யூ கிராப்ஸை நாம சாகுபடி செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஸோ இவை எல்லாமே பல்வேறு இதுகள். அது மாதிரி ஆர்கானிக் இன்புட்ஸை பொறுத்தவரையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு பில்ட் அப் த லாஸ்ட் ஃபெர்டிலிட்டி. எல்லாமே ஃபெர்டிலிட்டி நிலத்துல இருந்தது தான், ஆனா இப்போதைக்கு இல்லை. ஸோ அவற்றை எப்படி சரி செய்யறது அப்படிங்கிறது தான், அதை எப்படி இது பண்றதுங்கிறது தான் மிக முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்கிறது. தென் ரெடியூஸ் இன்ஆர்கானிக் இன்புட்ஸ், அதுல வந்து இன்ஆர்கானிக் இன்புட்ஸை டோட்டலாவே குறைக்கணுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது. தென் சப்ஸ்டிடியூட் வித் ஆர்கானிக் பயோ இன்புட்ஸ். ஸோ இதற்குள்ள சோர்சஸ் என்னெல்லாம்னா லீஃப் மோல்டு பயன்படுத்தலாம், போன் மீல் பயன்படுத்தலாம், பயோ ஃபெர்டிலைசர் பயன்படுத்தலாம், கிராப் ரெசிடியூ பயன்படுத்தலாம், தென் கிரீன் மெனியூர் பயன்படுத்தலாம், மைக்ரோபியல் இன்புட்ஸ் பயன்படுத்தலாம், அனிமல் வேஸ்ட், ஃபிஷ் மீல், வெர்மி கம்போஸ்ட், குக்கிங் வேஸ்ட் வாட்டர், சமையல் பண்ணி அதாவது சாதம் வடிக்கிற தண்ணீர் கூட அது சோர்ஸ் ஆஃப் இதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் கேன் பி பெட்டர் யூட்டிலைஸ். நீம் லீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், புங்கம், அலோ, நீம் கேக் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ், தென் வெஜிடபிள் பீல்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட் கேன் பி யூஸ்ட், தென் சோக்டு நீம் கேக் எக்ஸ்ட்ராக்ட், சில்லி ஸ்ப்ரே, ஜிஞ்சர் ஸ்ப்ரே, கார்லிக் ஸ்ப்ரே அப்படின்னு சொல்றாங்க. 3G டெக்னாலஜின்னு சொல்லி இதற்கு பெயர். தென் அதே மாதிரி நீம் கர்னல் எக்ஸ்ட்ராக்டட் 50 grams per liter, நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே, கிரீன் மெனியூர், தென் ஃபார்ம்யார்ட் மெனியூர், பஞ்சகாவியா. ஸோ இவ்வாறு பல்வேறு இன்புட்ஸ் இருக்கின்றன. தென் அதே போல இது எதுக்காக காமிச்சேன்னா எல்லாம் இந்த இது வந்து நம்ம ப்ரொக்கோனிட் வாஸ்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இது வந்து ஏபிட்ஸ்ல எக் லே பண்றது தான் இந்த முதல் பிக்சர். ரெண்டாவது பிக்சர் வந்து கிரைசோபாவோட லார்வா. இது வந்து லேஸ்விங் பக்னு சொல்லக்கூடிய கிரைசோபா. ஸோ கிரைசோபல்லா பேர்ல உள்ளது. ஸோ திஸ் ஃபீட்ஸ் ஆன் எக் மாசஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் போர். ஸோ திஸ் இஸ் த பிக்சர் ஃபார் தட். இது வந்து லேடி பேர்ட் பீட்டில், காக்சினலிடினோட கிரப், தட் இஸ் லார்வா. ஸோ இது வந்து ஒரேஷியஸ் ஃபீடர், அது கண்ணில் காண்றதெல்லாம் சாப்பிடும். இந்த கிரைசோபா கிரப் ஒன்று, இந்த இது ஒன்று லேடி பேர்ட் பீட்டிலோட கிரப். இந்த ரெண்டுமே வந்து எக்கா இருந்தாலும் சரி, பூச்சி எந்த விதத்துல எப்படி இருந்தாலும் சரி, இது எதையுமே விட்டு வைக்கிறது இல்லை. நல்ல ஒரேஷியஸ் ஃபீடர். ஸோ
இது ஒரு நல்ல, இவையெல்லாம் ஒரு குட் டிஃபெண்டர்ஸ். தென் அத மாதிரி இது லேடி பேர்ட் பீட்டில் அடல்ட். ஸோ இவையெல்லாம் பார்த்துங்க, இதெல்லாம் பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிடுறத பார்க்கலாம் பாருங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த ரிலேட்டட் பிக்சர்ஸ் ஆன் தட். ஸோ இது திஸ் பிரெட் அண்ட் பாஸ்தா, அதாவது ஒரு துண்டு பிரெட்டுக்காக அந்த ஃபேமின் காலத்துல மக்கள் லைன்ல நிக்கிறதை சித்தரிக்கும் ஒரு படம். இது ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல லைக் எத்தியோப்பியா, அங்க சோமாலியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல குழந்தைகள் உணவுக்காக பஞ்சத்தில் பட்ட அவதிப்படும் நிலைமை. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்க. திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் பிக்சர்ஸ் ஃபார் இது ஆர்கானிக் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ வெர்மி கம்போஸ்ட், green leaf manures, crop rotation, biological management, animal husbandry, biofertilizers, manures, etc. That's all. Thank you. Thank you for watching and hearing. Thank you, sir. Thank you for your highly informative and valuable presentation on organic farming, the problem, how to manage, and how to generate the revenue. It's really highly informative to our student. They really motivated by your entire lecture. Thank you very much, sir. Thank you. Students and participants, do you have any questions? You please post in the chat box. Otherwise, you can directly ask the question to our guest of honor. Please. So one of the participants, Jacob, he asked about IPM and INM, which is advisable and profitable for banana crop, or good agricultural practice, whether it is safe to eat, whether it is adapted and recommendation for the farmers, especially particularly the banana value added products. He is asking about that, sir. IBM. Yes. அதாவது பனானா மட்டும் இல்ல, எல்லா பயிருமே இப்போ விஷம் தன்மையோட தான் இருக்குது. எல்லா பயிர்களுக்கும் ஏதாவது நிலையில நாம பயிரை காப்பாற்றணும், மகசூல் இழப்பு ஏற்படக்கூடாது என்ற காரணங்களுக்காக நாம we go for chemical spray and we are poisoning the produce. So எல்லா வகையிலுமே அது மனிதனுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிறதுங்கிறத நான் முதல்ல சொன்னேன். எந்த அளவுக்கு விளைவிக்கிறது என்றால் அது பல நோய்கள், புதிய புதிய நோய்கள் மனிதனுக்கு வருகின்றன. குறிப்பாக அந்த குழந்தைக்கு தாய் கொடுக்கும் தாய்ப்பால்ல கூட விஷம் இருக்குது என்பது ஒரு உண்மையான ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்பு. ஸோ அந்த அளவுக்கு அது வந்துட்டதுனால, மேலும் அதுல ரீசர்ஜன்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் எல்லாம் திருப்பி எல்லாம் வர்றதுனால ஐபிஎம் இஸ் அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஐபிஎம் கண்டிப்பாக கடைபிடித்தாக வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைக்கு நம் நாடு ஒரு கடந்த 10-15 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து விட்டது. அதை துறைகள் மூலம், ஆராய்ச்சிகள் மூலம் நாம் செயல்படுத்தி வருகிறோம். இருந்தாலும் கூட மக்கள் மத்தியில இன்னும் அது பெரிய அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ஐபிஎம்ல ஒரு தனிநபர் அதை பயன்படுத்தும் போது அது அவ்வளவு சுலபமாக இருக்காது. அது நாம செய்யும் போது ஒரு பெல்ட் டோட்டலாவே நம்ம அதுல ஒரு இடத்துல ஒரு குளத்து பாசனத்துல ஒரு 50 ஏக்கர்ஸ் இருக்குதுன்னா 50 ஏக்கர் விவசாயிகளும் சேர்ந்துட்டு அதை செய்யும் போது அதை ஓரளவுக்கு நாம நல்லபடியாக செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னொன்னு, நம்ம பூச்சி மருந்துகளை குறைக்கும் போது, பூச்சி மருந்து குறைப்பதனால நமக்கு மகசூல் இழப்பு ஏற்படும். ஆரம்பத்துல குறைந்தபட்சம் 3 ஆண்டுகளுக்கு இழப்பு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இது 1950-70களிலேயே அமெரிக்கா போன்ற வளர்ந்த நாடுகள்ல ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். என்ன, மருந்து அடிப்பதனால் மகசூல் உயர்கிறது, ஆனால் மருந்துக்கு உள்ள செலவுகள் அதுல உள்ள லாபத்தை தடுத்து விடுகிறது. சோ அந்த அளவுக்கு அதுல எவ்வளவு அதிக வருமானம் வருதோ அந்த அளவுக்கு அதுல நஷ்டங்களும் இருக்குது. அப்கோர்ஸ் நமக்கு இப்போ ஒரு நான் என்ன சொன்ன மாதிரி நம்ம
ஒரு பட்டினி சாவுங்கிற நிலைமை வரும்போது நாம் வேறு வழி இல்லாமல் நாம வந்து இந்த மாதிரி திட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டியது இருந்தது. பட் இப்போது நாம் தன்னிறைவு அடைந்த நிலையில் நாம் வந்து ஆர்கானிக் அங்கக விவசாயத்திற்கு மாறுவது நல்லது. குறிப்பாக ஐபிஎம் தொழில்நுட்பங்களை கடைபிடிப்பது நல்லது. ஐபிஎம் தொழில்நுட்பங்கள் கடைபிடிக்கிறதுங்கிறது நாம வந்து லாஸ்ட் ரிசார்ட்டா நாம அதுல கெமிக்கல் ஸ்ப்ரேயிங் எல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணதான் செய்யறோம். நம்ம வந்து அங்கக விவசாயத்திற்கு அது கடைபிடிக்க முடியாது. பட் ஐபிஎம் தொழில்நுட்பத்தை பொறுத்தவரையிலே நாம வந்து கடைசி ரிசார்ட்டாக நாம கெமிக்கல் ஸ்ப்ரேயிங் அட்வொகேட் பண்றோம், ரெக்கமெண்ட் பண்றோம். So we can try, we can go ahead. Thank you, sir. Thank you for your clarification. Welcome. Any other question?